असल च की है कि हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि साडे आखिरी नबी ने, उन्हां ने इबादत दे संबंध दे विच ये गल पूरी दुनिया दे लोकां नूं कही कि मिसाल दे तौर ते आपां जिहड़ी असीं इबादत करदे हां उहनूं असीं ये कहने भी ये फितरत दे मुताबिक है, यानी साडे नेचर दे मुताबिक है। मिसाल दे तौर ते कोई बंदा है, वो कदी नहीं चाहुंदा कि उहदी बीवी दे संबंध किसी होर नाल होण। एक बीवी है, वो कदी नहीं चाहुंदी कि उहदा शौहर उहदे इलावा भी किसी होर नूं देखे। एक बाप है, वो कहंदा मेरी औलाद मेरा ही कहना मन्ने, गुआंढियां दी गलबात च ना आवे। एक मालक है, वो कहंदा नौकर जिहड़ा है सिर्फ मेरे ही हुक्म मन्ने, मेरे गुआंढी दे कहण ते किसी नूं पानी दा गिलास भी ना देवे। यही गल इस्लाम ने इबादत दे संबंध दे विच भी कही कि जद तुसी इबादत करदे हो ते जद तुसी खुदा दी गल करदे हो ते जद तुसी खुदा नूं धार लिया कि असीं खुदा दी इबादत करनी है ते फिर इक्को ही तरीके दे नाल उस इबादत नूं कीता जावे। ये गल ठीक है कि खुदा एक है, लेकिन इस्लाम ये कहंदा है जिहड़ा एक गुरु दे अधीन रह के एक खुदा नूं मनदा है उहदा खुदा एक है। ये तो नहीं हो सकदा ना कि तुसी सवेरे किसी नूं खुदा कहो, दोपहरे किसी नूं कहो, शाम नूं किसी नूं। ठीक है खुदा एक है, ये भी मान लैने कि ना अलग अलग रखे हुए, लेकिन तुहाडा अकीदा की कहंदा है कि तुसी परस्तिश दा की तरीका इख्तियार करोगे। तो इसलिए इस्लाम ने कहा है कि जब तुसी इबादत करो एक खुदा दी, एक अल्लाह ताला दी इबादत करो। सर्व धर्मां दा सत्कार करन लई हज़रत मुहम्मद साहब ने हुक्म दिता कि किसी धर्म दी कोई बुराई नहीं करनी, किसी धर्म नूं क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन जब इबादत करनी है वो इस्लाम दे तरीके दे नाल ही करनी है। इबादत दे विच जिहड़ा वो सांझ नहीं पाई जा सकती। असल जिवें इबादत की गल करते ਆਪਾਂ धर्म के पक्के कई ਦੇ मुस्लिम भाईचारा ਹੁੰਦਾ ਆ, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ भी सोशल मीडिया ਤੇ ਗੱਲ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि ਕੱਟੜ बहुत है मुस्लिम भाईचारा भी किसी चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੱਟੜਪਨ बहुत है। देखो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟੜ है, कोई अच्छा हिंदू है असीं कह दिंदे जी कट्टर है, कोई अच्छा मुसलमान है। ये जिहड़ा सोशल मीडिया है ये लोकां नूं भ्रमित करदा है। कट्टर होण दा मतलब ये नहीं है कि तुसीं दूसरे नूं बर्दाश्त नहीं करदे। कोई बंदा 5 वेले दा नमाजी है, सच बोलदा है, धीआं भैणां दी इज्जत करदा है, हलाल कमांदा है, हलाल ही खांदा है ते हलाल ही अपने बच्चों नूं खिला रहा है। तो अगर ये दुनिया की निगाह च कट्टरपंथी है तो फिर इदां दे कट्टरपंथी तो हर घर दे विच होने चाहिए। वो तो नहीं लोग अच्छे कि जेडे हराम भी काम करन, दूसरियां दी धीआं भैणां दा सत्कार ना करन और अपने आप नूं सोशल लाइफ दी अच्छा दस्सण दी कोशिश करन। इसलिए जिहड़ा सोशल मीडिया है वो किते ना किते एक सिर्फ इस्लाम नूं ही नहीं, वो तुसीं जिस भी धर्म दे उत्ते अगर सोशल मीडिया नूं चैक करन लई जाओगे तो क्रिटिसाइज ज़्यादा करता है, उहनूं किसी भी धर्म नूं भंडन दी कोशिश करता है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ਉਹਦੇ 'ਚ बुरे लोग मौजूद ने, वो इसलिए क्योंकि उन्हां दा रोज़गार नहीं इहदे इलावा चल रहा। क्योंकि हुण सोशल मीडिया का संबंध रोज़गार नाल जुड़ गया। हुण जदों रोज़गार नाल जुड़ गया, डाटा कंपनियां ने बेचना है वड्डी सतह ते और लोकां दा गुजारा ही हुण इहदे नाल होण लग पिया। तो जाहिर जी गल है कि अगर वो सिर्फ चंगियां ते सच्चियां गल्लां करनगे वो लोग नहीं सुनणगे। हर सुर्खी नूं गलत बनाना पैंदा, हर खबर के उत्ते कुछ ना कुछ मिर्च मसाला पाना पैंदा तां किते जाके वो विकदी है जी। बस जानी कि तुहाडे कहण मतलब सोशल मीडिया करके ज़्यादा ये चल रहा वा। अच्छा, इस तो इलावा भविष्यवाणी की गल करिए तो कि इस्लाम दे विच लिखा गया परलो के बारे, जिवें बाकी धर्मां दे विच लिखिया जाता है, ग्रंथां विच लिखिया जाता कि परलो आऊगी एक टाइम ते। बिल्कुल कि इस दे बारे भी लिखा गया। बिल्कुल, कुरान पाक दुनिया की सब तो मुतबरक किताब जिहड़ी अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद साहब दे उत्ते नाजिल कीती। मैं ये भी दसना चाहुंदा लोकां नूं कि हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े नबी ने साडे, वो तालीम हासिल करन लई किसी उस्ताद दे कोल नहीं गए, उन्हां दा कोई उस्ताद नहीं। और खुदा ताला ने अपने फरिश्ते के जरिए कुरान शरीफ की किताब जिहड़ी है उन्हां नूं अदा कीती है। और उन्हां दा इलम एडा वसी है कि अज दुनिया की हर जुबान च मेरा ख्याल कई करोड़ किताबां कुरान शरीफ की डेफिनेशन के उत्ते आ चुकी हुण तक, और हज़रत मुहम्मद साहब के फरमाना के उत्ते आ चुकी हैं। तो इस्लाम दे विच भी है, अल्लाह ताला ने साफ तौर पर दस्सिया कुरान शरीफ दे विच भी एक समा आएगा जद दुनिया ज़्यादा गुनहगार हो जाएगी और नेक लोगों की गिणती 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फिर इस दुनिया के खात्मे का ऐलान जिहड़ा वो कर दिता जाएगा।
ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਓ तो इंजीनियर कहेंगे 100 साल चलेगी, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, आखिर एक दिन ख़त्म होना। तो अगर दुनिया की कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है तो फिर इस गल पर यकीन रखना चाहिए कि एक दिन इस पूरे संसार में भी खत्म होना है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਖੱਲਾਂ ਉਧੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਈਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਹੱਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਵਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੱਜ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਸਾ ਲਈਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ